and my dear students, it's my pleasure to welcome you all to this fine occasion. Respected principal, headmaster, teachers, and all my dear students, very good evening to all. It's been like postponed for a very long time. I could not make it. Extremely sorry for that. I made you to wait for such a long time. So 11th and 12th standard students are here, right? Yes. So what are your ambitions? Can somebody stand up and tell me what is your ambition or something? Can anybody please please? Manju, what is your ambition? IPS, very good. Economic class. That's what science are. Good. In a Gandhana IPS is better, IPS are long back. Okay, good. So any other ambitions people have? People have a lot of ambition. Yes, your name Akshaya. IAS officer, very good. Where are the ambition on love? Yes. Drishya. Drishya is stand up. Plus what is your ambition? Chartered accountant, very good. This is not your ambition. Left of ambition. I want to be an aerospace engineer. Aeronautical engineer. Your good name? Vipin Suresh, very good. First standard. Okay, good. So you people all have ambitions. I'm very happy. So now we school to go to Ireland. So you have ambition to go to first good that your students have not done that. I'm very happy. It's very good. I'm very happy that even at 350 you people are very active. It's good that you people are here and very smiling faces here. So credit goes to your organization only. So ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം? So നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പറയണമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയത്? നിങ്ങൾ ഡിസിപ്ലിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? ഡിസിപ്ലിൻ പറയുന്നത് എന്താ? അച്ചടക്കം. ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Somebody can get up and say, what is discipline? ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികൾ ഏതൊരു കുട്ടികൾക്കും ഡിസിപ്ലിൻ ഒന്നുമില്ല. ആര് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല, ടീച്ചേഴ്സ് അനുസരിക്കുന്നില്ല, നല്ല ബിഹേവ് ചെയ്തില്ല, സ്വഭാവം നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഡിസിപ്ലിൻ? Discipline is freedom. Discipline is freedom. In my opinion, discipline is the real freedom. So whenever we yes. Discipline is freedom. എങ്ങനെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഫ്രീഡം ആവും? Our life needs rules and regulations, and rules are made to follow. And when we follow the rules which we make, then it is our freedom. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ആനിമൽസ് അല്ലല്ലോ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്? Animal can think whatever it can. Animal can do whatever it can. ഒരു പട്ടിയെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് 4 വയസ്സ് കുട്ടിയെ കടിക്കുമെങ്കിൽ അത് കടിക്കും. അത് കഴിയില്ല. ഈ 4 വയസ്സ് കുട്ടിയെ കടിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും, നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ആനിമൽസ് കഴിയോ? നമുക്ക് കഴിയില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി God has given for us. അപ്പോൾ ആനിമൽ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ല. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഏരിയയാണ് അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. There is no independent individual human being
in this world. Okay? So we all are interconnected and we depend on each other to exist in the society. So society is a frame where it has some rules, regulations, values, systems, everything will be there in place. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന സിസ്റ്റമിൽ എങ്ങനെയാണ് പീപ്പിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം? അവിടെയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് കമ്മിങ്. അല്ലേ? So there are so many, you have studied in civics, so many government is there, autocratic government is there, democratic government is there. What is democracy? Democracy is about freedom. Okay? So we are already in a freedom country. Okay? ഈ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, we are not in Israel or we are not in UAE, we are not in Saudi Arabia. We are already in a democratic country. So you have every right and you have all the fundamental rights to think, to act. So അപ്പോൾ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലേ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ it should not affect the people standing next to me. അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു കോഓപ്പറേഷനോടും ഒരു കോർഡിനേഷനോടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഫംഗ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും വാല്യൂസും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അല്ലേ? നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പറയും. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ ഉറുമ്പ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉറുമ്പ് പോകുന്നതിൽ എങ്ങനെയാ പോകും? ലൈനായിട്ട് പോകും. എന്തെങ്കിലും ഉറുമ്പ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടോ? ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എഴുതി വെച്ച നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഉറുമ്പ് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാം ലൈനായിട്ട് പോകും, ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്നാണ് പോകും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിസിപ്ലിൻ. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിഹേവിയർ, നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് അവരെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിസിപ്ലിൻ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം വിത്തിൻ. അപ്പോൾ വിപിൻ പറയുന്ന പോലെ വിപിനല്ലേ സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാക്കണം. അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് സമയത്ത് വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വരണം. അല്ലാതെ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡിസിപ്ലിൻ വേ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ. ഈ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല സ്കൂളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ യുവർ പേരൻസ് ഷുഡ് ബി വെരി ഗുഡ് പേരൻസ്. അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആയിരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് പറയുന്നത് കേൾക്കണമല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ അതാണ്. സോ യുവർ പാരൻസ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യു. ആരെങ്കിലും ഒരു പാരൻസ് എൻ്റെ കുട്ടി മോശമായി പോകണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? അല്ലല്ലോ. ഓൾ പാരൻസ് വാണ്ട് their children to be very good, well mannered, well behaved. നല്ല ഒരു ഡോക്ടറായോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറായോ IPS ആയോ IAS ആയോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയോ സ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കണമല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. സോ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു യുവർ പേരൻസ്, ഒബേ യുവർ പാരൻസ് ഫസ്റ്റ്. അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഒബേ ചെയ്ത് പറയുന്നതെല്ലാം ഒബേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് ഏതാണ്. പക്ഷേ അതുമായിട്ടുള്ള കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട. So many times I did not obey my parents. Had I been obeyed, I would have been even much more better. So parents പറയുന്നത് ആദ്യം കേൾക്കണം. പാരൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ഹെൽപ്പ്, നിങ്ങൾ അമ്മയോ അച്ഛനോ ക്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരണം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓടി പോയി കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് എത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? എത്ര പേര് അമ്മയും ടീച്ചറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെരി ഗുഡ്. ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? ഇങ്ങനെ ആണോ? ഗുഡ്. അപ്പോൾ പാരൻസിന് ആദ്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. പാരൻസ് പറയുന്നത് കേൾക്കണം. ഫസ്റ്റ് തിങ് ടു ലേൺ ഇസ് ടു ലിസൺ. അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കേൾക്കണം. കേട്ടാൽ മാത്രമാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. So first lesson from my side is, first thing as students you should listen. Then you take a decision on yourself. So you have to listen first. Second, how to behave. എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ്? ഒരു എൽഡേഴ്സ് കണ്ടാൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? Who are elders? നിങ്ങളുടെ
വീട്ടിലുള്ള grandfather, grandmother, parents, your neighbors, your teachers, your faculties, അവരെല്ലാവരും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് റെസ്പെക്ട് കം ഫ്രം ഹാർട്ട്. നമ്മളോട് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളൊരു റെസ്പെക്ട് ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മാതാപിതാ അതിനുശേഷം ആരാ? ഗുരുവല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിന് അടുത്ത സ്ഥാനത്തിലുള്ളവർ ടീച്ചേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കണം അല്ലേ? എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നന്നാവണം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, സ്റ്റേറ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണം, അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ആഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ അവർ ആർക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരുടെ കുട്ടി പഠിക്കുമോ? അല്ലല്ലോ. സോ ദേ വാണ്ട് യു ടു കം അപ്പ് വിത്ത് ലൈഫ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് മാത്രമല്ല, യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഓൾസോ പ്രേയിങ് ഫോർ യു ഫോർ എ ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ യു. സോ അവരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ഏതൊരു എൽഡർലി പേഴ്സൺസ് നിങ്ങൾ റോഡിൽ കാണാനും എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയി വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദ only one people who will not expect anything from the society. അല്ലേ? നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയോട് ഒന്നും കളികളായിട്ടൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാറില്ല. സോ വിതൗട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ യു ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ ചേഞ്ച് തിങ്സ്. അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ 30 വർഷം ഇവിടെ സർവീസ് എടുക്കും, പിന്നെ ഞാൻ പോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ എം ഓൾറെഡി 28. സോ നിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ? യു ഗോയിങ് ടു ഡിസൈഡ് ഹൗ ദ കൺട്രി വിൽ പ്രോഗ്രസ്. യു ഹാവ് സച്ച് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കും? എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ആംബിഷൻ, ഒരു ഗോൾ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും. അതിന് ഒരു ആംബിഷനും ഇല്ലാതെ പഠിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ആണ്. Everybody should have an ambition for themselves. But if I study 12% I want to become a civil servant. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ആംബിഷൻ ഒരു ആംബിഷൻ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. ആ ആംബിഷന് ടുവേർഡ്സ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. പഠിക്കാതെ എക്സാം തലേദിവസം മാത്രം പഠിച്ചപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയ 100 മാർക്ക് കിട്ടുമോ? കിട്ടൂലല്ലോ. അപ്പോൾ സിൻസിയറായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവസാനം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആംബിഷൻ, ഗോൾ എല്ലാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ ആരോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആരോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ വിഷൻ. ഒരു ആംബിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ വിഷൻ. ഞാനൊരു ആരോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാനൊരു ആരോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോം ഇടും, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ സാഹസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും. എവറി ഡേ യു ഡെവലപ്പ്, യു ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ആൻ ആംബിഷൻ ഫോർ യുവർസെൽഫ്. Ambition is പറയുന്നത് you should have an interest in that particular subject. If somebody want to become an aeronautical engineer, he should be interested in that. Interest ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് ആംബിഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ആകും, പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മയെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആംബിഷൻ ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ആവാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഐ മൈ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ഡോക്ടർ, ഐ ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗോൾ നിങ്ങളത് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഇൻ 11th and 12th standard, സോ യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ് ഇപ്പോൾ 12th കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനുശേഷം ഡിഗ്രിയാണ്. നമ്മൾ ആംബിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ ഉണ്ടായിരിക്കണം. somebody want to become an aeronautical, they have to study well, person നല്ല മാർക്ക് എടുക്കണം. ഏത് കോളേജിലാണ് എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടോ ആ കോളേജ് പിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ടാവും, 1-2 കോളേജിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവും. എയറോനോട്ടിക്കൽ എല്ലാ കോളേജിലും പഠിച്ചാൽ അബ്ദുൽ കലാം സയന്റിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല. There are certain three institutions in which you study you can become a good engineer. അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എയറോനോട്ടിക്കൽ ഒരുപാട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നല്ല കോളേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോളേജിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്രയാണ് കട്ട് ഓഫ്? അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പഠിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണം? അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ചാർട്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. യു ഡെവലപ്പ് എ ചാർട്ട്, ഒരു ആംബിഷൻ ചാർട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആംബിഷൻ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് മൈ ആംബിഷൻ. അപ്പോൾ ആ ആംബിഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഷോർട്ട് ടേം, മീഡിയം ടേം, ലോങ് ടേം. ഷോർട്ട് ടേം എന്ത് ചെയ്യാം? യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വെൽ ഇൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ? മീഡിയം ടേം യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ അഡ്മിഷൻ ഇൻ എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്
where aeronautical engineering is very good and they have many tie-ups with NASA kind of institution or ISRO kind of institution. അപ്പോൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ലോങ് ടേം നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പോകും. യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം ആൻ എയർ യു വാണ്ട് ഇപ്പോൾ aeronautical engineering ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൺസേണിലും പോകാം, പ്രൈവറ്റ് കൺസേണിലും വി കൻ ജോയിൻ എയർഫോഴ്സ് ഓൾസോ. സോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുള്ളത് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. നൗ ഗൂഗിൾ ഇസ് ദെയർ, യു ക്യാൻ ഗൂഗിൾ മെനി തിങ്സ്. നമ്മൾ സിനിമക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിൾ ചെയ്യാതെ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യം ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ആളുടെ ആംബിഷൻ ചാർട്ടും ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ ആംബിഷൻ ചാർട്ട് ഒരു 30 seconds വായിച്ചാൽ മതി. Every day get up in the morning, brush your teeth, read that once and start your day. So it will be alive in your memory forever. And ഇതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആംബിഷൻസ് നമ്മുടെ ഉണ്ടായാൽ ഇത് ജനറേഷൻ പോസിറ്റീവ് വേവ് അറൗണ്ട് യു. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. If you want to achieve something and you start working hard for us, the entire world will support you to achieve that goal. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് it will generate a positive energy and wave around you. So at one point of time it will push you towards that goal. So ഓരോ ദിവസവും അത് it will be your muscle memory. You want to be like this. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാവും. വേറെ ഒരു അനാവശ്യമായ തോട്ട്സ് ഒന്നും വേണ്ട. ഈ ടിവിയോ സീരിയലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. സീരിയൽ നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ഒരു സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാലോ സെയിം സ്റ്റോറി തന്നെ ഉണ്ടാവും, സെയിം ആക്ടറും സെയിം ആക്ട്രസും ഉണ്ടാവും, ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമാണ് നോക്കണം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ടു വർക്ക്. 11th and 12th is most important. അപ്പം ഞാൻ എന്നെ റീഡിസ്കവർ ചെയ്ത് എൻ്റെ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അപ്പം ഞാൻ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അത്രയൊന്നും എന്താ പറയുക ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഒന്നുമില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു സ്കൂൾ സ്റ്റഡി കം ബാക്ക്, ഹോംവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യൂല. ഐ ഗോ റൈറ്റ് സംഭവം ഐ പാസ്. ഞാനൊരു 78% എൻ്റെ 10th മാർക്കാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ എന്നോട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇട്ടു. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ കുറേ കരഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഇടയിലേക്ക് ഓരോ അസുഖമായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂല, എന്നെ വീട്ടിലൂടെ ചേർത്താൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ 12th ഫെയിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര ഒരുപാട് കരഞ്ഞ ശേഷം എൻ്റെ അച്ഛൻ സെപ്റ്റംബർ ക്ലാസ് കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. പക്ഷേ യാതൊരു സ്കൂളിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്ടോബറായി. ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ സൺഡേയിലേക്ക് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ? ഒരു സ്കൂളിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ എൻ്റെ അച്ഛൻ he was very 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 bad. He was very felt very bad for me. എനിക്കൊരു അഡ്മിഷൻ പോലും കിട്ടില്ല, നീ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവസാനം എനിക്കൊരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ആ സ്കൂൾ ആ വർഷം തുടങ്ങിയ സ്കൂളാണ്. ഞാനാണ് ആ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ആ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 11th 12th മാത്രമുള്ള സ്കൂളാണ്. ആ 2002 ആ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ മൊത്തം സ്ട്രെങ്ത് 60 ഞാൻ 60 ആളായിട്ട് ആ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു. ആ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും പറയാം മൈക്കാണോ ആരെങ്കിലും സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും അത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. എൻ്റെ അച്ഛൻ അവസാനം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ്. ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് ഈ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് നിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ശരിക്കും ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലിരുന്നാണ്. ആ വർഷം 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫസ്റ്റാണ്. ആ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്കൂളിൽ ഒരു 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ്. അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് മീ അല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ 12th നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്കൻഡാണ്, ലാംഗ്വേജിലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് റാങ്കാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ സ്കൂളിൽ ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് പോലും ഇല്ല. അതുപോലെ ഒരു സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർന്ന് പഠിച്ച മാർക്ക് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എത്രത്തോളം മാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സോ യു ആൾ കെൻ സ്കോർ വെരി വെൽ. എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് നമ്മൾ ബൈബോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. If somebody is not interested in maths and if you keep on doing all these
for the subject. Interest develop ചെയ്യണം. Interest ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ try to develop. ഞാൻ എനിക്ക് മാത്സ് I never understand maths. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ആ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കും എനിക്ക് മാത്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്. എനിക്ക് പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കെമിസ്ട്രിയാണ്. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് മാത്സ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാത്സിന് നല്ലോണം മാർക്ക് വാങ്ങും. അങ്ങനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ some point of time I developed a personal interest for maths and out of 200 I got 199 in my board examination. So when you develop interest, it will definitely yield result. For that I am an example for that. Effort എടുക്കണം. Effort എടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ആ എഫേർട്ട് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കണം? It should be streamlined. അപ്പോൾ ഒരു streamlined ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ മാത്രമാണ് ആ എഫേർട്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ you should understand where you are standing and where you have to reach. രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആരും കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു കൊല്ലം എടുത്തിട്ടില്ല. എൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ക്വാർട്ടറിൽ എത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹാഫ് എക്സാമിന് എത്രയാണ് വാങ്ങണം അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങണുണ്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആരും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് വാങ്ങണം. അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണ്ട. Competition will definitely, to an extent it will help, but to a large extent it will spoil you. So a competitive spirit എടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ എക്സാമിനേഷൻ പഠിച്ചതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കൂല. ഇപ്പോൾ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഞാനാണ് എൻ്റെ കോമ്പറ്റീറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാൻ 11th എങ്ങനെ മാർക്ക് വാങ്ങി 10th എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളും പഠിക്കണം. Since this is the most important time, read well, study well. ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to be a disciplined student. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളത് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം, പാരൻസ് പറയുന്നത് കേൾക്കണം, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ. Attain. So this is the discipline expecting from everybody. If you work hard now, you can have a very happy life in the future. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 4ാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ഈ എക്സാം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഐ സ്റ്റഡീഡ് 4 years to succeed in this examination. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ടും ഒരു ആംബിഷനും ഒരു ഗോളും നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെപ്പോലെ കുട്ടികളായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ നൗ wherever I go, I have a respect that follows me. അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാം എന്നെ മനസ്സിലാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പൂമ്പുഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? അല്ല ASP പാലക്കാട് IPS ഓഫീസർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ സൊസൈറ്റിയിൽ കിട്ടും. Society will recognize you, will respect you for whatever you do. If you do good things, you will be respected. If you do bad things, you will be defamed by the society. So keep that in mind, and this is the most important time where there might be so much of diversions for you. You being in an adolescent age, you might have so many diversions, but don't yield to that. There are so many things like you children, many people in school premises, they are being drug addicted. I can see so many people. So അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Don't go for that, don't yield for that. Have an ambition for you, work hard, you will definitely succeed. I wish you all the very best, and I wish school should come out with flying colors, and I hope that people like Manju will be an IPS officer in Kerala maybe after some. And I will be very happy to take you as my junior. So I wish you all the very best.